सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल हिसाब किताब दी। वोटां बेशक पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी नूं 5 साल दे लई पाईआं होण, पर हिसाब किताब तां 6 महीने दे उत्ते भी होना ही सी। 6 महीने सरकार दे कार्यकाल दे हो चुके ने ते हुण हिसाब किताब दा जिक्र हो रहा। तां आम लोकां तो लैके विरोधियां तक सारे खूब मान सरकार दे 6 महीनों का हिसाब किताब लगाउण च लगे हुए ने। उम्मीद मुताबक सरकार दे नुमाइंदे 6 महीने पूरे होने ते सरकार दीआं प्राप्तियां गिणवा रहे ने, तां विरोधियां दे वल्लों नाकामियां गिणवाईयां जा रहीआं ने। हुण सवाल इहो है कि 6 महीने च मान सरकार अपने वादियां दे उत्ते किन्ना खरा उतरी है, किन्ने को सही दिशा दे विच कदम वधाए गए ने। विरोधी कानून व्यवस्था सने जिहड़े मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सरकार ਨੂੰ घेर रहे ने, उन्हां दे विच किन्ना को दम है। तो अज चर्चा मान सरकार दे 6 महीने के कार्यकाल दे उत्ते ते गल 6 महीनों के हिसाब किताब की। मान सरकार दे 6 महीने पूरे हो गए ने। सरकार ने इन्हां 6 महीनों नूं बेमिसाल दस्सिआ है। 6 महीने पूरे होने ते सरकार ने इश्तिहारां दे जरिए अपनी प्राप्तियां दा जिक्र कीता है। सरकार ने अपनी प्राप्तियां दे विच मुफ्त बिजली अते सेहत सहूलतां नूं मुख रूप दे विच उभारिआ है। 47 लाख परिवारां दा बिजली बिल जीरो करन, 100 आम आदमी क्लीनिकां दी शुरुआत, 20,000 नवीं नौकरियां, 9,000 मुलाजमां नूं पक्के करन, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत 200 लोगों की गिरफ्तारी ते शहीदां दे परिवारां नूं 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद नूं सरकार ने अपनी मुख प्राप्ति दे वजों दस्सिआ है। आदमी पार्टी की सरकार ने कीता है और साडी चोणां तो पहले एक कमिटमेंट सीगी पंजाब दे लोकां नाल गारंटी दे रूप दे विच, और ਲੱਖਾਂ ही परिवारां नूं पंजाब दे अंदर इस बिजली माफी का जिहड़ा 600 यूनिटां दा लाभ मिलिआ है। सो थोड़े समय सरकार अपना गुणगान कर रही है, पर विरोधी तरह पूछ रही ने कि जेकर हनीमून पीरियड खत्म हो गया होवे तो सरकार दसे कि मंत्रियों दीयां लीक हो रही ऑडियो ते कार्रवाई कदों होवेगी। ते मंत्री मंडल च पैसे लेंदे सुने सी अपने मंत्री मंडल, ये नहीं सी वेख्या कि भरमा के पैसे किसे मंत्री मंडल दे किस तरह लेने। अपने पीए नाल गल कीती जा रही है कि ठेकेदार दा अद्धा क ट्रक फुल होना चाहिए, उदों जाके फड़िए जदों भज ना सके फिर पैसे देन। ये फूड एंड सप्लाई महकमे दे विच ये कारगुजारी सब फौजा सिंह जी कर लगे ने, पहली बार दे MLA ने। बीजेपी ने पंजाब दी कानून व्यवस्था नूं लैके सरकार नूं सवाल कीते ने। बीजेपी ने इल्जाम लाया कि रंगला पंजाब लोकां दे खून दे नाल नहीं बन सकदा। ये अलग गल है कि रंग जिहड़ा है खिलाड़ियां दे खून दा, रंगला पंजाब ते बनाता इन्हां ने, पर रंग विकास दा नहीं हैगा। रंग जिहड़ा दिन दिहाड़े हत्यावां हुंदी होईयां, नशा अज जिस प्रकार दे नाल पंजाब दे अंदर नशे दे नाल पीढ़ी जिहड़ी है समाप्त हो रही है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विचार करन दा समय। 6 महीने के अंदर सरकार की कारगुजारी ते फैसला करना औखा है, पर सरकार की भविख की दिशा ते दशा जरूर समझ आ जाती है। सरकार सही ट्रैक ते चलण दा दम भर रही है, पर विरोधी तरह सरकार की गड्डी लीह तो लथन दा इल्जाम ला रही ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते होएगी कि 6 महीने का हिसाब किताब किहड़े वाले पासे झुकदा है, कि फेल होने वाले पासे या पास होने वाले पासे। 6 महीने के उत्ते मोटे मोटे आप नजर मारीए तो बहुत कुछ होया। खास तौर पर जे सरकार दी प्राप्तियां वाले पासे चले जाइए, सरकार बिजली बिल जीरो करने वाला दम भरदी है, कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करने वाला वादा पूरा करने का दम भरदी है, सरकारी नौकरियां वाला जिक्र करदी है, एजुकेशन का बजट बढ़ाउण का जिक्र करदी है, और किसानों के लिए जो मुआवजा दिता गया उसका जिक्र करती है, एक कणक का सीजन आया उसका जिक्र करती है। खैर सारिया चीज़ां सरकार दे ने पक्ष दे विच जो सरकार लगातार जिक्र कर रही है। विरोधी कहते हैं कि इन्हां 6 महीनों च संदीप नंगल अंबियां का कतल होया, सिद्धू मूसेवाला दे कतल की वारदात वापरी, इत्थे पटियाला दे विच मंदिर दे बाहर बहुत कुछ होया, या चर्च दे बाहर कुछ होया, तरनतारन दे विच, अमृतसर दे विच कुछ घटनाक्रम वापरे। तो ये वो सारे मुद्दे ने। वो फिर चाहे डॉक्टर विजय सिंगला
ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 25,000 ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ 25,000 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੋ ਹਜੇ 12-13,000 ਪੋਸਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 20,000 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਆਪਾਂ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 20,000 ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ 20,000 ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਾਕੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 20-21 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 47 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 25-26 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਫ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ, BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਜੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ 600 ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹਦਾ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ 47,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 25,000 ਤੋਂ 47,000 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5-7 ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਨੂੰ ਆਇਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਨੂੰ ਆਇਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1997 ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਸੀ BC BPL ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। 400 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 400 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਤਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 26 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ 72 ਲੱਖ ਚੋਂ 26 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 68 ਕੀਤੇ, 68 ਚੋਂ 32 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ IT ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਣ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ UP ਦਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਣ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 68 ਚ 32 ਲਿਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਮਾਫੀਆ ਗਣਾਏ ਸੀ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਮੌਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ 2-4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ। 40 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਛੱਡ ਕੇ ED ਜਿਹੜੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ IAS ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਢੀਂਗੜੇ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸੈਂਕੜਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 3500 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ, 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਅਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਰਾਈ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਯੂ ਟਰਨ ਇੱਕ ਦੋ ਗਿਣਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਖੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੂ ਟਰਨ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ, ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਯੂ ਟਰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੰਬੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 25+ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 300 ਮੌਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਲੈ ਜਾਈਏ 10% ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਠੀਕਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, MLA MC ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲਾਏ ਆ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਰ ਟੇਢਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। RPS ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਨੌਕਰੀਆਂ 20,000 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਕਾਰਨਾ ਹੀ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਿਓਰ ਤੇ ਪਿਓਰ ਧੋਖਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 20,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈ। ਜਿਗਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ 12,000 13,000 ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ PSPCL PSTCL 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਸੀ SS ਬੋਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੈਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਏਦਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ। ਕੁਟਾਈ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਾਂ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਫੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਚੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ 85 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 24-25 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ ਤਾਂ 47 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 25-26 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 52 ਲੱਖ ਟੱਪੇਗਾ। 52 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 47 ਲੱਖ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ ਹੁਣ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਕੜਾ ਰਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਰਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਰਲਦੇ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਲਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਦ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ BMW ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ MOU ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ BMW ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠਿਆ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਦੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਧੋਬੀ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜਦਾ ਕਿਹਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ,
ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਰਪੀਐਸਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਡਰਗ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਆਰਪੀਐਸਜੀ ਆਰਪੀਐਸਜੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। गौरव जी मैं समझ मेरी गया, आप जी ਨੂੰ की ਬੇਨਤੀ ਹੈ गौरव जी मेरी आप जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ हेलो ਜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ गौरव ਤੁਹਾਡੀ जी आवाज आ रही है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ please, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਔਨ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ट्रांसपोर्ट माफिया ड्रग माफिया ते और सारे इन्हां सारिਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ EMPLOYMENT ਵਿੱਚ 20000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ 9000 ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ रेगुलर कर दिते गए हैं 7वां पे कमीशन दे दिता गया है और खेती के खेतर में 2 तो 3 फसलों वाल किसानों को ले जाया जा रहा है मूंगी के उत्ते MSP दी गई है 300 करोड़ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 188 ਕਰੋੜ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ EMPLOYEES ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ 525 ਕਰੋੜ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ 100 ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ 101 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 1500 ਕਰੋੜ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 44% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 6350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੂਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 24% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ 17% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 48% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 45% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਯੂਥ ਦਾ 52% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਰਪੀਐਸਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,61,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ OPD ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੰਗਰੂਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ VIP ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਉੱਥੇ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਚਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰੱਗ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵਨ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਪੀਆਰ one last point please। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 9000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 7000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੌਰੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਰ, ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨੰਬਰ 2 ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਮਕ ਜੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦੇਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ 4 ਲੱਖ ਕੁਆਂਟਲ ਮੂੰਗੀ ਹੋਈ, ਬਿਲੋ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਕੀ 3.46 ਕੁਆਂਟਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋਈ 48000 ਕੁਆਂਟਲ, ਬਾਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 10 ਦਿਨ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 47 ਲੱਖ ਜਾਂ 72 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 47 ਲੱਖ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, 47 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਤਾ 6000 ਕਰੋੜ, 2500 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ 6500 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਲਾ ਲਓ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੜਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਉਂਗਾ, 4 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣ, 300 ਟਿੱਪਰ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਂਗਾ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਣ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਫੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲਟੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਲੋਤਰਾ ਜੀ, 2500 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਜੂਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਬਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ 25 ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ ਮਈ ਜੂਨ। ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ? 8 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਜ਼ੋਨ, ਵੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ 12 ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਬਿੱਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ 101 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਝੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਥੱਲੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੀਜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਓਪਨਲੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਮਰੋੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਖੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਛਿਹਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ? ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਭੀਮ ਟਾਂਗ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗਊ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਾਬ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਲੀਜ਼ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਵਲਟੋਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਣੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪੀ ਕਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, 8 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ 2019 ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2926 ਕਰੋੜ, 2021 ਚ ਹੋਇਆ 20 ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ 3506 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ 1726 ਕਰੋੜ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਝੁਕਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ? ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜੁੜਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਣੇ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ,
ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਆਸਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।